गठिया वाले मरीजों ਲਈ ਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਐਜ਼ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਫਤਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਲ ਚਵਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ 1 ਚਮਚ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ 30-40% ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਫਤਾ यूज़ करनगे और शाम ਨੂੰ सब्जी बना ली अगले दिन सवेरे दोपहर रात यूज़ करनगे। 2-3 घंटे तो ਵੱਧ बनाया होया खाना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਹਿਰ बन ਜਾਂਦਾ। गठिया वाले पेशेंटां ਨੂੰ खास ध्यान रखना पएगा कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कब्ज नहीं होनी चाहिए कदे भी। गोडियां 'ਚ दर्द होने के बहुत सारे कारण है, हर पेशेंट का कारण अलग अलग है। किसी मरीज नूं गोडियां 'ਚ दर्द या जोड़ां 'ਚ दर्द जिहड़ा हैगा पेट करके भी हुंदा हैगा। किसी कम दे नहीं हुंदे ज़्यादातर ऑयल जिहड़े हैगे, लेकिन अज 80% लोग जिहड़े हैगे परिवार यही तेल यूज़ कर रहे हैं। 30 साल 35 साल वाले नूं 40 साल वाले नूं आपां कह दईए कि जाओ जी तुसीं ऑपरेशन करा लो, है ना, तो वो सही नहीं हैगी क्योंकि ऑपरेशन कराने तो बाद तुहानूं अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करनी पै जाती है। कोई भी पेशेंट गठिए ते जूझ रहा ना तो उन्होंने खाना जिहड़ा हैगा उहदे च 2-4 चीज़ां बस तुसीं बंद कर दो। आयुर्वेद च इस चीज़ का बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल होंदा है। जे फस्ट स्टेज सैकेंड स्टेज थर्ड स्टेज है तो आयुर्वेद च इहदी 100% जिहड़ी हैगी रिकवरी रेट हो जाता है। पुराने टाइम च जदों ये बीमारियां होंदियां सी 60-70 साल तो बाद होंदियां सी, और अज की हो रहा, अज ये बीमारियां पहले शुरू हो रही क्योंकि बच्चे खाने च घ्यो तो खाते ही नहीं हैगे, मक्खन भी नहीं खाते। इंसान शरीर इदा दा हैगा, ये तो जिन्ना ज़्यादा तुसीं काम कराओगे उन्ने तुसीं सुखी रहोगे। सत श्री अकाल, आरएमबी टैलीविजन देख रहे हो तुसीं। मैं हाँ जस करेवाल। मनुखी मशीनरी भाव मनुखी शरीर आए दिन नवीं नवीं बीमारियां का सामना करता है, तो जदों कोई ना कोई बीमारी पैंदी है तो असीं अक्सर डॉक्टर वाल भज लैंदे आ कि यार आ चीज़ हो गई, आ चीज़ हो गई, पर शायद असीं इन्हां बीमारियां नूं जानण दी कोशिश नहीं करते, इन्हां बीमारियां दी जड़ तक पहुँचण दी कोशिश नहीं करते। तो मुख बीमारियां दी जेकर मैं गल करां तो उन्हां दे विचों जोड़ां दा दर्द, गोडियां दा दर्द, गठिया मेन ने। तो जेकर असीं आम जिंदगी दे विच 10 बंदियां नूं मिलदे हां तो शायद 7-8 जां 6 नूं ये चीज़ हुंदी ही हुंदी आ। तो फिर ਵੱਖ-ਵੱਖ रैफरेंस दिते जांदे आ डॉक्टरां दे कि भाई इहदे कोले चलो, इहदे कोले चलो, इहदे कोले चलो। तो एक मीडिया होने के नाते साडी कोशिश रहिंदी आ कि उन्हां बीमारियां ते झात जरूर मारीए, तो खास कर उन्हां डॉक्टर्स तक तुहाडी पहुँच जरूर करवाइए जिहड़े एक्सपर्ट ने, तां जो जड़ों बीमारी खत्म किवें होगी उह ते गलबात कीती जा सके। अज दी गलबात जिहड़ी आ जोड़ां दे दर्द ते रहेगी, गोडियां दे दर्द ते रहेगी, गठिया ते रहेगी। मेरे नाल डॉक्टर मुकेश शरदा होंगे, शरदा आयुर्वेदा तो। सब तो पहला मैडम का स्वागत करते हैं, उस तो बाद हर गल वाल पूरी गल वाल जिहड़ा है वाधांगे। मैम सब तो पहला स्वागत है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, थैंक यू सो मच। मैडम जिद्दां मैं कहा कि जेकर 10 लोगों को मिलते हैं तो गोडियां का दर्द, जोड़ां का दर्द हरेक कहता यार मेरी भी उंगली जी दुखती है, मेरा भी जिहड़ा गिट्टा जिहा दुखी जाता। पहला तो आपां जेकर करिए भी हुंदा क्यों आ जोड़ां का दर्द, जिहड़ा गोडियां का दर्द हुंदा क्यों आ? जी आपां जोड़ां दे दर्द की अज गल करन जा रहे हैं। जोड़ां का दर्द जिहड़ा हैगा पहला जिहड़ा समा सी 20-25 साल पहले तो उदों ये जिहड़ी बीमारी सी, ये जिहड़े दर्द सी तुसीं भी देखिया होना अपने नॉर्मल डे टू डे रूटीन च पहले 60-70 साल तो बाद ही ज़्यादातर शुरू होंदा सी, लेकिन हुण इहदी आयु सीमा जिवें खत्म जी हो गई है। कई बारी बच्चों नूं हो जाता है, टीनेजर स्कूलों च पढ़ने वाले, कॉलेज च पढ़ने वालियां नूं भी हो जाता है, नए विआहियां कुड़ियां हुंदियां हैगियां कई बारी उन्हां नूं हो जाता है, बजुर्गों नूं हो जाता है, जिवें 40-45 साल तो उपर जिहड़े हुंदे ने अजकल सारियां नूं ही होना शुरू हो गया। तो इहदा जिहड़ा मेन आयुर्वेद के हिसाब नाल मैं कारण दसां तुहानूं तां शरीर च बात दी वृद्धि हो जाती है। एयर लैवल जदों बॉडी दे विच अपना वध जाता हैगा तो उहदे नाल किसी भी जोड़ च सानूं दर्द हो सकता है, भावें वो सीने च दर्द होवे, भावें जोड़ां च होवे, गठिया हो जाए या कमर दर्द हो जाए या शियाटिक हो जाए। मेन इहदे पिछे कारण सिर्फ बात वृद्धि हैगी, वो किस एरिए च बात वध रहा और कदों तक वधिया रह रहा, फिर वो होर अगे अगे बीमारियां नूं धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देंदा है। जिवें गठिए की जे आपां गल करिए तो यूरिक एसिड एक नॉर्मल जी बीमारी है, तुसीं देखिया होना आम हर किसी नूं ही हो जाती हैगी,
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਜਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਪਚਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 2-4 ਸਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਹ ਗਠੀਏ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ESR ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈਬਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਨੋਲਾ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਫੋਲਾ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੋਨ ਗ੍ਰੀਸੀ ਆਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੀਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਿਲਟਰਡ ਆਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੀ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗ੍ਰੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਇਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਝ ਦਾ ਘਿਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਲੈਵਲ, 에ਅਰ ਲੈਵਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਘਿਓ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਮੱਖਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੌਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਸਵਸਥ ਸਰੀਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਜੀ ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2-4 ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ 2-4 ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫਤਾ ਲੈਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲਟ ਹੈਗੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਰਦ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਗਰੀਸ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਚਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਵਾਤ ਬ੍ਰਿਧੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਮਿਨਰਲਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 20-22-25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸਲਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲਸ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਸਲਸ ਵੀਕ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਮਸਲਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਤੇ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਠੀਆ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਤਾएं ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਨਰਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਘੰਟਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਲਣ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ੇ ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਸਟੇਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਮੈਡਮ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਪਿੱਛਾ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਗਠੀਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 60-70 ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਠੀਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ 30-40% ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਵਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਠੀਏ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਂਗਲਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈੱਡ ਰੀਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਠੀਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਖਾ ਲਏ, ਕਾਫੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ
5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਏਨਸ ਕਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਜਿਤਨਾ, ਲਗਭਗ 28 ਤੋਂ 30 ਫੀਟ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਰੀ ਪਾਈਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨੇ ਲਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਰੈਪਿਡ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਕਿਨ ਦੇ, ਅਸਥਮਾ ਦੇ, ਗਠੀਏ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ 30% 50% ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਵਾਈ ਹੌਲੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ, ਲੇਕਿਨ 80% ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੈਡਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿ ਹੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਗਰੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਗੋਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਰਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ 'ਚ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈ, 1-2 ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਐਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, 40 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ, ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਹਦੀ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਜਨ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਗੜ ਖਾ ਕੇ ਝਿੱਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸਐਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਐਚ ਹਾਰਮਫੁਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਥੋਟ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਣਗਹਿਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੌਲੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਸ ਹੈਗੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਲੂਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੋੜ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਹਨੀ ਹੈਗੀ, ਮੋਢੇ ਹੈਗੇ, ਗਰਦਨ ਹੈਗੀ, ਕਮਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਫਲੂਇਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ
ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣ 'ਚ, ਮੁੜਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ? ਸੁੱਕਣੇ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਤ ਬ੍ਰਿਧੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਧੋ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗਰੀਸ ਫਲੂਇਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਢਾਓ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਤੜਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਹੀ 1 ਚਮਚ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ। ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਰੋਜ਼ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਚਬਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਲ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ 1 ਚਮਚ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ 30-40% ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸੋਜਿਸ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਹਲਦੀ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਐਂਟੀ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1 ਚਮਚ ਜਾਂ 2 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਘਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੋਜ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੇਅਰ ਐਂਡ ਟੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਮਸਲਸ 'ਚ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਰਟਲੇਜ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਮਸਲਸ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਂਡਨਸ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ ਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੋਚੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ ਬਸ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਗਠੀਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਜਾਂ ਗਠੀਏ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਚਮਚ, ਜਾਂ ਤਿਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਠੀਆ ਆਮ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਗਠੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਠੀਏ ਦੇ ਨਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਠੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੋਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਠੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਗਠੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕਰਕੇ ਗਠੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਗਠੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੋਰਾਇਟਿਕ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਕਿਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਠੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗਠੀਏ ਤੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਨੀਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਧੁੱਪ ਸੇਕੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਫਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਵਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਵਰਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਰਤ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ ਜੂਸ ਪੀਣੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਜੂਸ ਪੀਓ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗਠੀਏ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਓ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 70% ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, 30% ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਸੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਗਠੀਆ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਠੀਆ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸੀ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਫਤਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨੇ ਲਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਇਜ਼ਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਠੀਆ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਰਾਜ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਬਾਲ ਲਓ 2-3 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਛਾਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਠੀਏ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਸੂਜਨ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੌਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੌਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ, ਬਾਜਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਦਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਐਜ਼ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਗਾਂ ਦਾ, ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ, ਗੀਰ ਗਾਏ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮ ਟੌਕਸਿਨਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਰਗੜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ, ਸੋਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਹੱਥ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾੜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਸੀ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਔਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਔਰ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਲਾਦ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਖਾਓ। ਕਬਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਕੀ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਥਮਾ ਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਨਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਜਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਜਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਡਰੱਗਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਹਲਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੋਂ। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਦਾ ਹੋਰੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।